Kaitan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. خصوصا على هذه وعلى كل نية صالحة ولحوصل مقاصدنا ولدفع البلاء ولأجل السلامة والبركة في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه الكرام شهور الليل هم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح أبينا آدم أمنا حواء وما تنزل بينهما وإلى روح جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى أرواح أئمة المجتهدين الأربعة إمام الحنفي إمام مالك إمام الشافعي إمام الحنبلي رضي الله عنهم وإلى أرواح العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وجميع السادات الصوفية المحققين والشهداء والصالحين وخصوصا إلى حضرة سيدنا شيخ القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا وأقربائنا وأحبائنا وأصدقائنا ومشايخنا ولمن كان له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات في البر والبحر مما شاق الأرض إلى مغاربها من لدن آدم إلى يومنا هذا وخصوصا إلى روح أبي وأمي وخصوصا إلى روح أمة هذه الجماعة وخصوصا إلى أرواح أمة صاحب الولاية وخصوصا إلى أرواح أمة علي سلام بن تارك وغفر الله لهم ونور قبورهم وستر عيوبهم وجعل الله الجنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أرسل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وأنت حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حباب لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول 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 الله صلى الله عليه وسلم كلمة باق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى ونحن من الآمنين برحمة الله وبكرمه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد 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 صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم جزاه الله تعالى أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه الكرام شهر الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بجودك وكرمك يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمة بنعمك مزيدا يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها
هي أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتاب بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. اللهم اوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه وما أهللناه وما سبحناه وما استغفرناه وما صليناه هدية منا خصوصا إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا ومولانا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه الكرام وخصوصا إلى روح أبي وأمي وخصوصا إلى روح أمة هذه الجماعة وخصوصا إلى روح أمة صاحب الولاية وخصوصا إلى روح أمة عليه السلام الدار وخصوصا إلى روح أمة هذه القرية غفر الله لهم ونور قبورهم وستر عيوبهم وجعل الله الجنة مثواهم. اللهم اغفر لهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم وقبورهن روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم وقبورهن خفرة من خفر النيران بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انزل النور والرحمة والمغفرة على قبورهم وقبورهم ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخل الجنة مع الآباء والأمهات بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نتوسل بحق وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ألا تعذب من يومنا هذا إلى يوم القيامة. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وإلى روح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا وأقربائنا وأحبائنا وأصدقائنا ومشايخنا ولمن كان له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتاب بيننا وبينهم الخيرات واغفر وارحم أنت خير الراحمين. اللهم حصل مقاصدنا وبلغ مرادنا بالخير أمور الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم اجعل أولادنا وذرياتنا وأهلنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. دعواهم سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
ما مضى يا واسع الكرم نبي محمد سيدنا عبد الله المطهر
Nabi Yunus Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Muhammad alaihi salam. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Mati, Malik, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana likitabih, wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa ashabih, amma ba'du. Para guru, para kasepuhan jamaah pengawasan rahimakumullah. Puja puji syukur selalu senantiasa urang panjatkeun ka Allah anu Maha Ghafur. Shalawat sinareng salam mugia salamina dicurakeun ka baginda urang sadaya, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katut ka para keluargana, para sahabatna, serta ka para pengikutna anu setia sampai akhir zaman. Jamaah pangaosan rahimakumullah. Alhamdulillah urang tiasa patepang deui dina raraga diajar ngaji. Anu mudah-mudahan ngajina urang dibere kamudahan kagampangan pikeun mahamkeun pangajian urang dina wengi ayeuna, anu mana insyaallah balagna nyaeta urang ngalikana surat Al-Waqiah. Mangga urang kawitan. Allahumma iftah lana hikmataka wa syur alina rahmata wa zakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Khafidatur rafi'ah. Idza rajjatil ardu rajja. Wa bussatil jibalu bassa. Fakanat haba'an munbatha. Wa kuntum azwajan thalathah. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an. Mangga urang tingali hurufna tajwidna panjang pendekna hiji-hiji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zal za aya alifan panjang dan wa kata tengarana man asli atau man tabai. Idza waqa'a ain waqa'atil alif lam qamariyah waqa'atil wa saruan wa kata man asli atau man tabai. Waqa'atil waqi'ah lamun teh marbutah diwaqafkeun atawa pae maka dibacana siga huruf he siga huruf ha.
Terus di luhurna ayat tanda lam alif lal waqfi tapi lamun di akhir ayat matena naon eureun di dinya ngan lamun kira-kira kuat teh napasna kuat atau mun diwasolkan berarti itu na dibaca idza waqa'atil waqi'atu laisa terus tapi lamun waqaf waqi'ah terus laisa liwaqfa qobna sukun aya pantulan dibacana eta ngaranna qalqala laisa liwaqatiha ha mata baiman asli duarkat liwaqatiha ka sarwa man asli mata baika zalzal kadzibah. Nah di luhur ayat tanda mim letik eta ngaranna waqaf lazim artina lazim eta kudu alias harus berhenti di dinya kadzibah. Terus kha panjang dua kasarwa man asli khafidh do khafidhatun tanwin pes karupan huruf ro eta ngaranna idgham bila gunnah khafidhatur ra sarwa man asli rafi'ah sarwa teh marbutah terus iza za sarwa man tabai rujjatil jim eta malain zai dibacana ulah ruzzatil dibacana kudu rujjatil ulah dibaca idza ruzzatil tapi idza rujjatil jim idza rujjatil artab khimrana dibaca kandal idza rujjatil ardu rajja jimna alipan terus tanwinna aya patah dua eta ngaranna mad iwad lit tanwin panjangna dua harkat jadi dibacana ulah rajjan tapi dibacana rajja mohon dua harkat panjangna wabusatil al-qamariyah wabusatil jibah man asliman taben warkat jibalu bassa sarwa mat iwat siga rojja fakanat ayanginan setik eta ngaranna hamas fakanat haba mantobai ngarepa namza anu aya dina kalimat eta kan eta ngaranna mad wajib mut haba tanwin patang ngarepan huruf mim eta ngaranna idgham bigunna haba nun pengarepan huruf be eta ngaranna iklab makana diuluruhun be na aya mim letik nandakeun bahwa dibacana siga huruf mim mumbassa sa mumbassa sakna dua harkat eta ngaranna mad iwad wa nun pengarepan huruf teh eta ngaranna ikhfa wa kuntum mim pangarepan huruf alif eta ngaranna izhar wa kuntum aztaz eta mah dibacana zai azwa na dua harkat mad asli azwa jim takak eta mah jim beda tuhnya azwajang tuh beda jasa antara zai sarang jim ya jadi zai sareng jim eta bedana jauh ya kadangnya kurang ya azwajang tuh beda ketika jelema ngomong jengkol berarti jim lamun ngomong zengkol berarti zai nah jelema ngomong zannah eta mah zai padahal hurufna jim tah kan gitu kurang kanyawan pan ya terus
Wa kuntum azwajan tanwin patang harapan huruf sa eta ngaranna irfa salah sarua mat asli salah sah tate marbutah lamun disukunkeun sarua jika tadi dibacana siga huruf siga huruf ha wa kuntum azwajan salasah eta tadi makhrajna sarang tajwidna sakedik urang kana tafsiranana wallahu a'lamu bimuradi bidzalik. Iya surat Waqiah teh termasuk kana surat Makiyah anu artina surat anu diturunkeun di kota Makkah. Jadi Al-Qur'an eta aya nu diturunkeun di kota Makkah aya nu di kota Madinah. Nu turunna di kota Makkah eta asupna Makiyah. Lamun nu turunna di kota Madinah eta disebutna Madaniyah. Terus iya surat Waqiah teh aya wahya sabun watisuna ayatan ayat 97 ayat. Wa salasu mi'atin wa samanu watisuna kalimatan ayat 390 kalimat. Lamun teu percaya dihitung bae kurang hiji-hiji. Idza hiji waqa'atil dua tuh. Ulama marajin sampai kadinya di pikiran. Kalimatnya bagi dihitung. Ya di pikiran gitu orang kadang-kadang baru-baru mikirin kalimatna macan sampai kada pabel itu ulama mah sampai kali nggak disadiakan tuh di dianya ayat 398 kalimat wa alpun wasabu miatin wasalasatu ahrufin ayat 1703 huruf 1703 huruf. Iya surat Waqiah. Kalau mau dirompok kurang dihitung hiji alif, za, dua alif, tilu. Dihitung kurang dirompok. Ngitungan Al-Qur'an menang ganjaran. Makanya ulama mah sampai ke huruf lagi dihitung. Anu saterasna idza waqa'atil waqi'ah. Lamun terjadi kiamat laisa liwaqatiha kadzibah henteu aya dina waktu kejadina kiamat teu aya naon teu aya anu ngabohongkeun deui lamun tos terjadi mah ae idza qamatil kiamatu yang tarifu bi kullu ahadin wa yabtulu inadul mu'anidina wala yatamakkanu ahadun min inkariha. Lamun tas terjadi kiamat terusnya jalma-jalma nyaho kana poe kiamat anu tadi tea sakabe jalma maka lamun tos model kitu mah jalma-jalma anu tadi nangabohongkeun di dunia pasti bejakeun kiamat aya moal nu teu percaya kana poe kiamat palebah deui nya mah moal bisa bohong deui geus moal bisa alasan deui wong tos terjadi nya terusna deui wayabtul inanul mu'anidin nya jeung batal eta bangsa jalma-jalma anu bangsa keras teu percaya alah kiamat ieu piraku bakalan terjadi lamun tos terjadi kiamat eta nu kara kitu tos moal bisa alasan deui wala yatamakan ahadun min inkariya jeung di moal mungkin nya jalma ingkar kana poe kiamat atuh kumaha tos terjadi ge poe kiamatna ge da kumaha ingkarna. Kemudian anu saterasna wa inna masumiatil kiamatu waqi'atan li syiddati sautiha yasmaul qaribu wal ba'idu ya angin pasti nama diaranan kiamat eta waqi'ah laisa liwaq idza waqa'atil waqi'ah tah waqi'ah ya di aranan waqi'ah ya contoh surat al-waqi'ah di aranan waqi'ah padahal arti nama kiamat di aranan waqi'ah eta kunaon li syiddati sautiha karena banget suarana kiamat banget kencangna jeung banget haliwuna maka disebut dengan waqi'ah ya kemudian yasmaul qaribu anu deukeut atuh ngadenge atuh nu jauh ngadenge deui nya
Jadi lamun aya gunung meletus teh mah beledug nu deukeut, ngadenge nu jauh ngadenge. Nah, maka disebut waqiah eta alesana. Waqiah eta artina sarua jeung kiamat. Terus khafidatur rafi'ah, anu ngahinakeun ngarendahkeun yang anu bisa ngamulyakeun atawa ninggikeun derajat. Sebab ketika tos kiamat makanya eta teh bisa ngahinakeun jelma jeung deui engke bisa ngamulyakeun jelma. Kunaon bisa kitu? Hiya khafidatul lil kafirin fi dirkatin nari wal azabi. Nah, bisa ngahinakeun pikeun jelma-jelma kafir. Jelma-jelma kamu kafir eta bakal hina. Kunaon? Karena ke bakalan asup ka neraka sebab teu percaya kana poe kiamat. Makana poe kiamat eta bisa ngahinakeun ka jelma jeung bisa ngamulyakeun ka jelma. Terutama ka jelma-jelma kafir anu teu percaya eta bakal diasupkeun ka neraka jeung bakalan disiksa. Wa rafi'atun lil mu'minin fi darajatil jannah wan naim. Jeung deui bakal dimulyakeun jelma-jelma mukmin mah nya asup kana surga jeung meunang kanikmatan ti Allah. Tah makana ketika pos urang ngaranna kana poe kiamat eta kudu ngimankeun dengan sebenar-benarnya keyakinan. Saterasna idza rujjatil ardu rujja, idza rujjatil ardu rujja, di mana-mana lamun tos dilamun digoyangkeun bumi kalawan goyangan goncangan anu rosa. Jadi poe kiamat eta lamun kurang digambarkeun mamantakan ngeri. Bumi eta digoyangkeun digoncangkeun. Idza zulzilatil ardu zilzalan syadidan. Tagasna tatkala digoncangkeun bumi kalawan goncangan anu dahsyat. Nya bihaitsu yanhadimu ma fauqaha min bina'in wa jabalin. Kalawan sakira-kira goncanganna eta bisa ngancurkeun ngaporak-porandakeun naon-naon anu aya di luhur bumi, contohna min binain tina bangunan jeung deui gunung. Ketika digoncangkeun maka eta gunung bangunan eta bakalan hancur nya. Jadi moal bisa lumpat ka mamana deui. Anu saterasna wa bussatil jibalu bassa, jeung deui jeung dihancurkeun gunung kalawan sahancur-hancurna. Gunung ge bakal hancur nya ketika terjadi poe kiamat futitatil jibalu fatta. Tegasna mah gunung dihancurkeun kalawan sahancur-hancurna. Saterasna fakanat haba'am mumbasa, maka aya eta gunung seperti debu anu hariber. Jadi lamun keur urang teh mah keur mikir eta gunung pan tina lobana tina taneuh. Lamun taneuh meureunan kitu geus garing kapan jiga jadi debu atuh engke bakal hariberan kitulah. Nya dina poe kiamat eta engke modelna samodel kitu. Gunung dihancurkeun engkena jadi seperti debu anu hariberan. Aya fasaratil jibalu gubbaron muntasyiran, tegasna mah maka jadi gunung eta seperti debu anu hariberan. Nah, jadi dina poe kiamat geus digoncangkeun nu di luhurna arancur kabeh. Horus deui gunung atuh meletus eta engkena saperti debu atuh hariberan jiga debu-debu nu aya nu kuari. Tah nu saterasna wa kuntum azwajan salasa, jeung aranjeun teh bakal jadi eta 3 golongan. Aya wasirtum fi dzalikal yaumi ayyuhal khalaiq salasatu asnaf. Jeung deui aranjeun teh bakal jadi dina eta poe wahai para makhluk, wahai manusia, eta bakalan kabagi jadi 3 golongan ke dina waktu harita dina poe kiamat. Isnani fil jannah, anu 2 golongan eta engke asup kana surga, wa wahidun finnari, jeung anu hiji mah asup kana neraka.
Mudah-mudahan baik orang asup karena di antara dua golongan tadi, asup karena surga. Ulah sampai asup karena hiji golongan, anu asupna karena neraka. Nu mana bae tilu golongan eta, insyaallah urang lajengkeun deui minggu payun. Mudah-mudahan aya manfaatna. Bila kata-kata nu salah nyongkeun di masni maklum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kakung dipayun kanu panyapunten cenah samanayana kailaman dan swasti sarbisan kesalahan cenah jangan panyapunten kasanayan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina hum asyaddun natnan minal jifi alladzina yumatta'una bis sahawati wal ladzati wa yamna'una haqqallahi ta'ala min amwalihim. Masih nyaritakeun perkara anu dicaritakeun ku Kangjeng Rasulullah bahwa saur Kangjeng Rasulullah umat Kangjeng engke jaga di yaumil kiamah di antarana 10 golongan. Anu saterusna wa ammal ladzina hum asyaddun natan minal jifi. Yani aya di segolongan umat Kangjeng Rasulullah ieu mah bauna alabatan bugang. Nah ieu artinya begitu hudang di kubur masing-masing. Nu ieu mah bauna alabatan tina bugang. Ta eta golongan manusia anu keur waktu di duniana model kumaha tah? Padladina yumattauna bisyahawat wal ladzati, yakni jalma-jalma anu senang bisyahawati, yakni kusabab kesadayana kahayang kacumponan. Masyaallah, hayang anu kacumponan, hayang anu kacumponan, hayang anu kacumponan. Parejeng poho eta menang saha? Ye ternyata ka urang kadang-kadang sakitu tah. Hayang anu kabeuli hayang anu kabeuli hayang anu kabeuli hayang dahar jeung ampla umpamana kacumponan. Pokona mah ibaratkeun bahasa kuari mah teh sugih bae. Sehingga poho kasugihan poho kanikmatan anu dirasakeun kurang eta menang sapoho bae. Tah ketika urang geus model kitu teh hirup di dunya teu katobatan dosa anu eta, maka begitu hudang urang di kuburan masing-masing bauna alabatan bugang. Naudzubillah summa naudzubillah. Tapi hartina hirup di dunia teh sebenarnya mah lenceng senang-senang. Hirup di dunia teh justru urang jeung ngunder sebenarnya jeung peplakan. Mentak lamun ukuran urang peplakan atuh kumaha melakna. Lamun melakna melaksan teh atuh engke ka bawasan teh. Lamun melak jarong mun tekolot ya mah atuh ke bakal jadi jarong ka ditu. So, kumaha melakna bae kuari. Aduh ya. Insyaallah.
ataupun walada atau umpamana golongan manusia iane anu ngalap senang ku kanikmatan hartina ku peda dibere anugerah ku Allah Subhanahu wa taala senang nyana dibere anugerah dibere kemewahan dibere keglamoran hidup di dunia ngarasakeun kesenangan sehingga poho ninggalkeun salat poho ninggalkeun kana ngaji jeung sajabana maut teka tobatan dosa eta gudang di kuburna masing-masing bau alabatan pugang naudzubillah summa naudzubillah bisa khawatir narajang ka urang aing mah teu sugih mah iya terus anu dimaksud senang di dieu teh lain kupeda kana kasugihan bae asal urang geus ngarasa senang kupeda urang dibere kieu poho ka Allah ninggalkeun salat ninggalkeun ngaji jeung sajabana udang di kuburan masing-masing bakal bau alabatan bugang naudzubillah summa naudzubillah ya Allah nya kelas ataupun nu dimaksud ieu cuma tau bisa awat teh kieu contona nya urang mah pan teu boga nanaon ngan senang kupeda urang geus bisa hees umpamana beneran sapoe hees salat zuhur tinggalin asar kitu keneh magrib dilewat berarti senangna berarti mah senang gue es eta mah atuh sanajan bari jeung gue es teh ari ninggalkeun kana parentah ti Gusti Allah mah barang udang di kuburna masing-masing bau alabatan buka naudzubillah pengertian senang di dieu punten lain kupeda urang boga duit bae lain kupeda urang pamana boga mobil bae henteu mobil mah pakan duit ngan ketika sare beneran sapoe nong tek di jam genep udang-udang jam genep deui magrib. Masyaallah. Berat. Artinya masyaallah ya hartana meureun ke urang. Ibarat teladah teh punten lain ku kamewahan dunia bae, lain ku peda urang boga duit bae lain asalkeun ngarasakeun kesenangan bari jeung poho eta senang teh menang saha teka tobatan dosa eta maka udang di kuburan masing-masing bakal bau alabatan bugang naudzubillah summa naudzubillah anu saterusna wa yamnauna haqqallahi min amwalihim nomor kedua nomor saterusna di antarana manusia anu bakal bau ketika udang di kuburan masing-masing yakni jalma anu teu pernah ngalaksanakeun zakat boga duit pamana mun bahasa kuari teh meureun geus ngajual imah teu di jakatan geus ngajual leuweung teu di jakatan ari bisa masyaallah ngajual sawah teu di jakatan jaku hook cenah ke bae zakat mah sehingga sampikeun ka eta harta anu pernah kurang dijual boh imah boh jeung sajabana udang di kuburan masing-masing bakal bau alabatan bugang naudzubillah summa naudzubillah takaos gagabah ieu atuh komo kieu mah geus mah dijual teu dicakatan pakaianna boga kolot deui atau boga kolot urang umpamana boga kolot urang dititipkeun ka urang raju dijual geus mah dijual teu dicakatan kari-kari umpamana kolotna boga sangkutan umpamana aya nu ngabejan ge api-apianan teu nyaho awas eta gagabah awas gagabah tak ibarat wayam nauna haqqallahu min amwalihim intina mah jalma anu teu pernah ngajakatan harta bandana di atas geus boga nisab ukuran namun bahasa kuari teh mah boh tani atau boh dagang atawa mun bahasa kuari mah geus ngajual leuweung 70 juta hook pan gede teh mah rada gede lamun 70 juta mah eta atau komo 150 juta umpamana dijual hook pan rada gede eta esah kabeh ngajakatna atuh los sae masyaallah ada siap aja kah iya gagawah ya atuh ya eta lah khawatir bisi narajang ke orang khawatir bisi orang pernah ngajual leuweung ya mah we manu pribadi atau boga kolot lamun memang tacan di jakatan kuari jung geura di jakatan lantaran zakat kal salat zakat eta teu beda seperti salat ketika salat ketinggalan wajib kudu
Jokodo eta ge urusan bab zakat ge sami. Lamun memang baheula can pernah di zakatan kuari geura zakatan bisi kabur paeh. Itu. Ya Allah. Khawatir cenah rajang ka urang. Wa amal ladina yugsawna jalabi bapahlul kibri wal khuyala wal pahri. Golongan umat Kangjeng Rasulullah yakni nomor ka-10 jalma anu alladzina yuksawna jalabiba yani ieu mah hebat make jubah. Ya. Ngan eta waktu di duniana jalma anu begitu hudang ti alam kuburna masing-masing make jubah tina seuneut neraka jahanam. Eta teh keur waktu di duniana model kumaha pa ahlul kibri di antarana jalma anu keur waktu di duniana boga kasifatan takabur ngarasa aing panganuna ngarasa aing panganuna eueuh deui nu panganuna nang aing. Insyaallah. Ye. Itu ngan sawara riwayat kalau ulama nyaritakeun kieu kontak takabur eta ai indah syar'i mah kieu cek menurut syara mah nu disebut takabur teh kieu ujung urang teh nyaho rukun wudu teh nyaho rukun salat kitu keneh akidah nu 50 teh nyaho kalah ngahenen bae nanya henteu belajar eta nu disebut takabur. Aing nak nanya nggak sekolot dan pira ku aing sekolot mas aki-aki kekarak nanya nu kitu atau komo umpama udah ditanya udah kor. Masyaallah ieu kan takabur tak menurut indah syar'i mah kitu tah lamun indah dunia mah kieu jadi takabur teh ngarasa hebat ngarasa gagah eta cek menurut dunia tapi lamun cek menurut syara mah nu disebut takabur teh kieu urang teh nyaho kana rukun wudu akidah nu 50 api-apianan pang nyaho bae barang ditanya wah dia sakitu ya kata urut aing baheula aju kitu bae beuh masyaallah barang ditanya mah umpamana dari sifat irodah ti nyaho cenah aing poho deui orang sina teu bis. Eta kan takabur nu kitu ngaranna maka setiap orang boga penyakit takabur tah sampikeun ka bawah maot teu kabur katobatan dosa nu eta maka barang hudang di alam kubur masing-masing bakal dipatkeun jubah ku Allah ngan jubahna lain jubah nu kuari tapi jubahna tina seuneut neraka jahanam naudzubillah summa naudzubillah. Ya Allah ngan tinggal urang awas ya horen. Mantap kadang-kadang sok aya kalimat gengsi isin aing nek nanya atuh tah eta bang penyakit isin ngajadikeun mamalah ka urang sabenerna. Oh atuh. Tuh kan ibaratna kieu aya urusan dunia sakumaha urang teu bisa diarahan. Lamun teu nyaho nanya kumaha ieu carana gawe kieu urusan dunia mah. Kumaha urusan bab akhirat? Iya ari geus teu bisa mah bisa bae. Urang meureuntah geus teu nyaho bae sugan daek ngarahan, sugan daek nanya henteu urang tah. Ya Allah. Artinya sanajan bari jeung tinggal macan kan kudu puguh guruna. Atuh kumaha aing mah komo kieu mah aing mah teu kudu ngaji buka Google lamun bahasa kuari. Asa bodoh. Insyaallah. Nah, iya. Jadi khawatir ke orang. Nomor kedua di antarana manusia anu bakal make jubah begitu udang di kuburan masing-masing wal huyala. Anu disebut huyala teh jadi lamun bahasa urang ieu mah gegedeun. Bahasa urang teh mah gegedeun leumpang teh rada beda panu ngagede mah. Luar biasa. Lamun diuk bae beda nu gegedeun mah tumpang kaki jeung sajabana. Atau kan kadeuleu kurang ieu nu gegedeun mah dina leumpangna rada beda dangah lamun bahasa urang teh mah andai kata ka bawa dosa nu eta teu katobatan jaga di yaumil kiamah udang ti alam kubur bakal make jubah ngan jubah tina seuneut neraka jahanam naudzubillah summa naudzubillah. Ya, iya ataupun wal fahri
ibarat atuh mantak atunya mantak ku kangen jeung Rasul sebenarnya mah orang kan dicontohan ku kangen teh mun sama leumpang teh mun sama tungku aya jelema pulang atuh katu komo tah mah lamun lewat sok meuceun beung atuh geus tah mah kabawa dosana tah awas kade hah oh oh atau haram oh ya atuh atuh mohon justru nu mantak teu beunang teh haram hukumna lantaran lain boga lain boga urang eta kan boga batur setiap perkara anu teu jelas berarti eta bakal tiba kana kecuali jelas ieu teh boga si anu teangkeun urang gitu kan ya. Jadi perkara tanah ketika terjelas kari-kari kurang umpamana disertifikatan umpamana bari jeung di aku dia teh nu sanu aing orang cenah Allah ya Allah kemudian kan eta memperhatikan kamu tahu saaya kamu tadi musyawarah ieu mah pan teu aya pamana teh aya pamana model kitu teh aya kan kupedah ieu teh kanyahoan jelemana nusa kurang disertifikatan akhirna kurang dipelakan jeung sajabana umpamana didahar ku urang eta bakal jadi mamalah ka urang keur leuleutikana kieu eta bakal ngajadikeun sabab ulap kana ibadah ka Allah Allah ibarat maluya wal pahri. Jadi pahri eta teh beda seperti takabur ngan ieu mah ibarat pahri mah alabatan. Anu tadi mah takabur ieu mah takabur jasa pahri mah untuk urang. Masyaallah, geus dengan dele beungeut mun bahasa kuari mah. Andai kata dosa nu eta kabawa ka ditu udang di alam kubur masing-masing bakal make jubah ngan jubahna cenah seuneun neraka jahanam naudzubillah. Ya kan khawatir naracang ka urang. Gitu. Karena dua ada apa tanya. Enggak jual dua. Itu bila benda di Jakarta di orang lagi. Jakarta kuari gitu mah. Atuh tenanan mantap cek tadi teh ajakat ka salat. Ya. Atuh mohon zakat eta teh beda seperti salat tanah. Atuh mohon nya ibaratkan salat baheula orang pernah ninggalkeun salat baheulanan salat zuhur. Pamana salat zuhur baheula pernah kurang ditinggalin lantaran kuari orang sita eta pan kudu dikotoan. Kuari umpamana urang ingat baheula aing pernah ninggalkeun salat zuhur berarti eta ngodoana kuari zakat ge teu beda seperti salat. Lamun memang urang pernah baheula boh ngajual kayu ibarat ataupun taneuh bae khususna di urang mah ataupun mobil meureun ataupun umpamana wah umpamana can di Jakatan waduh sabaraha tah baheulanya aing ngajual ieu mah tek inget umpamana 70 juta lamun 70 juta keur 1 juta ngan 25.000 kali 70 juta sabaraha duiteun mun kuari tinggal hitung berarti can di Jakatan keur di Jakatan ketimbang urang kabawa maot eta dosana eta masyaallah geus mah urang tadi teh bau eta kusu jaul akrong geus ditangguan cenah ge jalma anu tilok ngajakat mah kusu jaul akro bae ge geus ditangguan di alam kubur begitu diasupkeun ditinggalin ku sanak jeung ku baraya cek sujaul akro ditangguan ti baheula kuari kan gitu masyaallah Sokan orang kaling sujaul akro teh sakali nyeureut 1000 tahun karas ari orang siapa kasih hatinya ya pangeling gitu ke orang
Wakila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma daibubu qala sallallahu alaihi wasallam alladzi yujma'u fi baitihil fatayati al ima ilal fujur azina. Nu saterusna golongan umat Kangjeng Rasulullah anu moal diasupkeun ka surga teh Kangjeng Rasulullah yakni di antarana daibub. Akhirna Kangjeng Rasul ditaros Said Imam Ibnu Abbas. Saur Said Imam Ibnu Abbas ma daibub ari ngaran daibub teh naon Kangjeng teh urang mah. Akhirna dijawab ku Kangjeng Rasulullah nu disebut daibub teh allazi yujma'u fi baitihil fatayati. Jadi jalma anu sok ngumpulkeun di imahna dua insan lalaki jeung awewe kita berbuat jin. Nah, padahal nyaho eta teh tukang anu hayuh lantaran meureun setorana rada lumayan meureun ka urang asal kadinya eta 2 juta, asal kadinya 2 juta. Pamana? Deleuwihan pamana. Diantepkeun kurang. Masyaallah. Lamun teh katobatan dosana eta moal diasupkeun ka surga ku Allah Subhanahu wa taala. Kalau ataupun teu cenah aing mah ngan kieu doang ngantepkeun anak nu nganjang. Aya nu nganjang kurang diantepkeun betul ingkar acan dina curhat teh. Mohon guys. Asli. Khawatir ka urang. Wa huwa jami'u bainar rijali wan nisa. Nu disebut yani daibub teh yani jalma anu ngumpulkeun lalaki jeung awewe di imahna. Jadi berbuat nah ya Allah masih khawatir ke orang mau kau di mana bukan mau ngejual awet buaya untuk orang itu. Wakil ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma dayusu qala sallallahu alaihi wasallam allazi la yugaru ala ahli jaujati wa bintihi wa ukhtihi. Nu saterusna manusia anu moal diasupkeun ka surga cek Kangjeng Rasul dina golongan umat kula yakni dayus ngaranna. Naon ari nu disebut dayus cek Kangjeng Rasulullah allazi la yugaru ala ahlihi yakni manusia anu teu pernah ngarasa timburu kana pamajikan. Contohna kieu lah pamajikan urang keur ngobrol jeung tetangga. Atuh nya jeung salaki tetangga urang cicing we sugan umpamana ingkar dina jero hate henteu. Henteu atuh anteng bae kitu. Ya cuk urang teh naon ieu. Atuh nya teh naon ieu umpamana. Urang ridho atuh ridho bae lah. Bahwa lamun teh menempo pamajikan keur ngobrol jeung salaki tetangga urang ridho jasa. Ari ngahalalkeun mah henteu ngahalalkeun mah ngan ridho eta nu disebut dayus sedengkeun dayus teh moal diasupkeun ka surga ku Gusti Allah. Mantak minimal ke orang teh lamun pamajikan orang keur ngobrol jangan jata jeung kakaiparna ieu sanajan jeung kakaiparna tetep ingkar dina jero hate mah kudu itu atuh komo jeung batur mah ulah ngehenen urang atawa kieu atawa pamajikan urang sok turun dulan turun dulan kitu we lah. Oh, kunan kita katakan eta kan dayus ngaranna dayus. Ngantepkeun umpamana sugan ingkar henteu. Turun ulang bari Ayo. Ieu khawatir narajang ke orang-orang ibadah ka Allah sampai barang mentak engke jaga Gusti mana abdi hayang ka surga naon sia hayang ka surga ngimpi sia sementara sia keur waktu di dunia nempo pamajikan sia tuturun dalan diantepkeun ku sia pelawaka. Sedengkeun surga teh 500 tahun geus tos kaambe ngan anu moal diasupkeun ka surga Allah diantarana jalma anu dayus. Ya Allah, benar rajang kumaha cek urang teh aing upamana lamun diomongan pamajikan aing masuk neraka. Bang ustad bae umpamana.
Ustaz kitu-kitu teuing kan minimal aya ingkar dina corohat teh bahwa eta teh larangan minimal aya kitu behalanan bis urang pasea mah ulah diantepkeun bae. Somo. Berarti cenah teu beunang nanon dan teu beunang nanon hapunten lain. Ngan minimal aya ingkar bahwa eta teh larangan Allah aya kitu piheulana. Ya, atawa umpamana anak urang, umpamana ngobrol jeung nu sejen lain dibahkeun ku urang malah ka diantepkeun beja setoran ieu meureun rada lumayan. Gitu. Atuh mohon asal balik ngupeulan malah kurang diantepkeun. Eta kan dayus ngaranna. Ataupun wa ukhtihi ataupun boga dulur urang pribadi adik lah umpamana salat tilok diantepkeun kumaha kurang diantepkeun boro umpamana di pagahan malah diantepkeun da ku urang eta ge sarua dayus ngaranna karan dayus jadi jalma anu ngantepkeun keluargana ngalakukeun kamungkaran khawatir narajang urang. Wakila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma sahibul artobati qara sallallahu alaihi wasallam alladzi yadribu bi tibli wa huwa kubatul kabira. Anu saterusna golongan umat Kangjeng Rasulullah anu moal diasupkeun ka surga cek Kangjeng Rasulullah di antarana yakni sahibul artobah. Akhirna ditaros Kangjeng Rasul. Mas sahibul artobah, ari nu disebut sahibul artobah teh naon Kangjeng? Dijawablah ku Kangjeng Rasulullah, yani qala sallallahu alaihi wasallam allazi yadribu bi tibli wa huwal qubatul kabirah, jalma anu sok nabeuh kana dramben. Kendang. Atawa lamun bahasa masyaallah. Atawa lamun bahasa kuari mah darbuk naon mun bahasa kuari mah atuh mun darbuk teh darbuk atuh aduh mun gitulah ibarat atuh kan asup setiap alat malahi asup ketimpring masyaallah aya ge baheula umpamana memang aya kapungkur atas zaman Kangjeng Rasulullah atuh pan celok aya jojogedan ari nu kari mah pan di samping nabeuh sok rada ngagitak seti nya eta ge lamun memang teh kecerekan cenah ge ternyata kalau yang anu kayak dia oh pinggirna teh teh yang ya ada terjadinya itu ya oh biasa wae insyaallah dibring eta teh pinggirna teh ya kecerekan ngan atuh ngan hartina bolong tapi daya tak dina harti ieu geus narajang ka urang lain cenah umpamana heuras amat punten lain ku heuras ieu urang pamana diwartosan ku Kangjeng Rasul bisi narajang ka urang harapan mah sadayana hayang asupan ka surga harapan mah tapi ternyata perkara anu bisa nyegah kana ka surga urang dilakonan ngan bisi narajang gancang keratobatan itu nganu disebut tobat ya ikla ataupun nadam ikla ajam ngaran ikla teh geus cek urang teh ulah deui aing tobat aya mah umpamana nu ngamimitian deui ya Allah urang tah mangkaning bagian urang masyaallah nah mantak urang teh ulah eureun mah istighfar teh khawatir bisi narajang nu ieu bisi pangarasa urang dosa urang geusina dosa malu atuh beda teh mah ari bedog jeung dohor mah berarti kan eta mah ngundang ngajak itu Wakila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma sahibul qubah. Nu saterusna
golongan umat Kangjeng Rasulullah anu moal diasupkeun ka surga ku Allah Subhanahu wa taala yakni Shahibul Kubah akhirna Kangjeng Rasulullah ditaros cek urang teh mah Shahibul Kubah naon anu disebut Shahibul Kubah qala sallallahu alaihi wasallam alladzi yadribu tanbur bidamiqah wa watiblu sogir yani jalma anu sok nabung kudu leutik lamun dina bab insyaallah ieu bari urang atau urang meureun eta atau ante dina tah lamun bahasa darbuka ataupun lamun dina apana ayat tah bedug leutik teh bedug ketuk teh anu duang kendang teh atuh sarua bae eta ge ketika teu katobatan mah tetep bae maka masuk ke surga ku Allah. Hartina ieu mah jana rajang ka aing kabeh. Pamana tinggal urang tobat kaduhung ngarasakeun kaduhung sanggeus kaduhung lobakeun istighfar lobakeun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal minimal urang ngalobakeun istighfar eta tujuanana supaya urang ngarasa diri bahwa urang teh loba ngodolim kana awak urang sorangan mun bisa mah eta mun bisa mah setengah dua udang kan memang utama nama eta mah santos salat sunah subuh ieu tos salat sunah subuh ngedeng heulan sagedeung bari maca Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Asrafil wa Azrail sabekeun kaberes calik maca tah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz sabaraha kali macana 40 hiji kal urang teh boro-boro aing subuh lagi teh hangat ya Allah artinya atama bab keutamaan mah sak dibacana santos salat sunah subuh disebut salat fajar teh ngaranna beres urang salat sunah fajar laju ngedeng sakedeung bari jeung maca Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Asrafil tapikeun kaberes calik didinya wirid heulan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin sabaraha kali jadi ulah kurang tina 40 hiji kali kakara kadituna ditutup ku Allahumma bihaqqil hasan sabekeun kaberes kakarat salat fardhu subuh atapan geneng jadi Allahumma rabb Jibril wa Mikaila wa Asrafila wa Azraila ajirni minan nar calik santos kitu maca wirid nu tadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin eta ulah kurang tina 40 hiji kali lamun waktuna laluasa keneh can kaitung beurang jadi teu naon kurang ditambahan ku istighfar jeung sajabana salat subuhna najan jam 5 lewat di saparapat ge jadi masalah ade bae kan ieu mah atuh nya ieu keur nyaritakeun khawatir bisi narajang ka urang anu tadi dicaritakeun mungkin bae narajangan ketika narajang tinggal tobat utama nama wirid anu tadi heulanan ulah kepanjang-panjang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin bari kurang dibayangkeun kalakuan kurang anu pernah kurang dilakukeun komo sabekeun kurucut mecai mata eta nu leuwih hebat mah ilah atuh sakieulah keur nglangkung nanyuhkeun hapunten hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Para jamaah pengurusan semuanya mulia sadayana salam dimuliakan terus selalu ditambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sareng anu paling utama orang sesarengan memanjatkan puja puji syukur ke Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala dan maparinan kalimatan kauman sadayana. Sehingga wasilah kalimatan ya Allah Subhanahu wa taala. Nasabayana orang tiasa ilmu dan kokmaron. Melaksanakan kewajiban orang selaku umat muslim, yakni kewajiban talab ilmu. Kedua kalina salawat dan salam mulia selalu dilimpahkan ke junjungan sadayana, yakni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khusus kamantanna keluargana sahabat-sahabatnya kakantun ka urang sadayana sadayana. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Naon tanya? Bismillahirrahmanirrahim wa yakhtarahu suhbatu wa yakhtarahu li suhbati minal a'immatil muayyidina minallahi ta'ala binuril basirati az-zahidina bi qulubihim fi hadzal indil hadirin musyfiqina 'alal masakin arrufa'i ala du'afa il mu'minina faman wajada ahadan ala hadis sifati fi hadzal zamanil qalil al khairi jiddan falyashudda yadahu alaihi wa ya'lam annahu la yajidu lahu wallahu a'lamu saniyan fi muslihi id may yakunu ala hadis sifati aw qariban minha la yakunu minhum fi awakhir zamani illa al wahid. Cek bahasa kamari tos kaliwat. Pantesna ka setiap jalma anu berakal kudu waspada, hati-hati, jeung kudu ngabogaan cita-cita anu agung. Nah, jeung ulah ninggalkeun kana marifat jeung guguru pikeun mikir-mikir anu bener, anu mana bisa nyalametkeun ka jalma tersebut tina seluruh perkara anu pake kasieun pake karempan. Hal ieu sesuai sareng dawuh Allah Subhanahu wa taala, cek Allah syahidallahu annahu la ilaha illa huwa
wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Allah nyaksikeun bahwa sanyana kalakuan teu aya pangeran anu tukang ngahirupan, tukang ngamaotan, tukang ngarizkian, tukang mere madarat, tukang mere manfaat, angin Allah Subhanahu wa taala. Angin Allah Subhanahu wa taala. Mutak ke jalma lamun bener-bener i'tikadna kuat ari teh. Geus daya nu pae karempan angin Allah Subhanahu wa taala semata eta jalma teh bakal digabungkeun jeung jalma-jalma anu jadi pilihan Allah Subhanahu wa taala, para nabi, para aulia, para sholihin. Jeung di samping teh eta cek Allah wal malaikatu wal qa'iman bil qisti. Sakabeh malaikat, sakabeh jalma-jalma anu boga ilmu. Ya. Balik jeung teh adil kayana ngadirikeun kana keadilan, artina adil di dieu nya. Lamun dina urusan masalah keluarga teu memihak ka dieu ka itu ngaluruskeun kana jalan-jalan anu teu bener diluruskeun. Nu nyalimpang dibenerkeun diluruskeun eta. Terus ke ujungna pala yutaqasara an hadir rubatil ma'munah az-zakiyah ila dunafsin sakitatin wa himmatin khosisatin. Mangka teu dianggap PPK tina masalah pangkat anu terpercaya, anu bersih, anu agung, anu luhur, kecuali jalmana dunafsin sakitatin anu ngabogaan hate anu teu bener, hate anu kotor, anu rendah. Jeung cita-cita anu rendah. Nah, artina lah perlu amat nu kitu ieu anu penting mah urang salat, dan puasa enggeus kitu. Pemikiran kitu doang. Mentak cek ulama lakin alal akili ayan duru awalan fi ma yuhaqiqu lahu hadal ilmu. Tapi wajib ka jalma anu berakal mikir-mikir nya. Mikir-mikir awalna heula, mikir-mikir urang nek berbuat naon bae misalna ulun berbuat teh mah mikir-mikir. Jadi mah ngabahas kana masalah tentang masalah sifat-sifat anu wajib di Allah, anu muhal di Allah, tur anu beunang di Allah, pikir-pikir kurang bisa. Samemeh naon mikir-mikir eta heula. Naon? Karena nganyahokeun sifat anu wajib di Allah, anu muhal di Allah, anu wenang di Allah, eta awal samemeh urang ngalaksanakeun ibadah ka Allah. Mentak Ibnu Ruslan pernah ngadaokeun kieu, saur Ibnu Ruslan awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqonin. Anu pang pertamana wajib ka manusia dikanyahokeunana adalah ma'rifatul ilah. Nganyahokeun kana masalah nya pangerana. Artina lain nyaho kana pangeran nganyaho kana sifat-sifat anu wajib cek akal anu ayana Allah. Wajib cek akal Allah teh wujud. Wajib cek akal Allah teh idam bako sampai mutakaliman jeung anu muhal-muhalna eta wajib cek akal. Nganyahokeunana ka urang wajib cek syara. Ya. Eta mah nisbah di Allah. Wajib cek akal Allah teh aya karena lamun teh Allah atuh moal aya naon. Wajib Allah teh kidam karena lamun teh kidam teh berarti Allah anya berarti sarua jeung urang makhluk. Eta cek akal. Tah nganyahokeun anu kituna eta wajib syar'i. Ya, wajib syar'i, wajib cek syara. Cek perintah Allah jeung perintah Rasulullah nganyahokeun wajib syar'ina. Sementara selanjutnya cek ulam wayak taruhu li suhbati minal a'immah ya. Milih jalma kana ilmu pikeun ngabarengan tina pirang-pirang imam, artina anu nya berpendirian
ahli sunnah wal jamaah imamna karena henteu seluruh imam tauhid nya eta berpegang teguh kana ahli sunnah wal jamaah. Di ditu aya anu kasebut kaum Jabariyah tauhid keneh sarua, kaum Qadariyah tauhid keneh, kaum Dahriyah eta ahli tauhid keneh ngan loba nyalimpangna cek Qadariyah mah atuh teu ngantik dahar tengah niar jeung kumaha Allah ge mere ya jadi sakiti Allah mah itu. Cek itu mah lain deui pan. Ari ikhtiar mah teu diomong-omong ku itu mah. Setiap misalnya lamun sales mah teh nya leho ngaraca ket antepkeun bae cek paribasa. Kayak atuh beunang Allah ieu lehona gitu tah gitu. Itu paham kitu nya. Mentak anu kasebut paham ahli sunnah wal jamaah dina bab akidah eta adalah Imam Abi Hasan Al-Maturidi jeung Imam Al-Asy'ari nya atau jeung Imam Asy'ari dua. Sama anu bener-bener nya ahli sunnah wal jamaah lamun tina golongan tauhid. Beda lamun ahli sunnah na tina golongan masalah madhab nya madhab. Karena dina madhab eta pan sami seueur nya anu nyalimpang. Lamun jalma anu berpatokan kana salah satu madhab anu opat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, opat eta termasuk ahli sunnah. Salian tidinya anu nyalimpang atuh tetep teu asup gitu. Kamu ahli sunnah dina bab madhab mah ibadah nya lain akidah eta nu opat lamun sakira-kira taklidna lamun sakira di bab tauhid mah dua Imam Asy'ari jeung Imam Maturidi dua. Eta teh min la'immatil muayyidin pirang-pirang imam antos dikuatkeun ku Allah Subhanahu wa taala ku cahaya binuril basirah ku cahaya mata hate. Jadi mata hatena awas muka siapa geus nyaho nya istilah ibarat urang teh mah weruh sedurung winara nyaho naon-naon anu tacan diopemparkeun. Eta menang pamela ti Allah, menang panyawa ti Allah macam kitu teh. Awas dia kecelakaan kejadian tahun kitu bakal kitu kanyahoan. Antara ku Allah ditembongkeun ka jalma tersebut. Ya. Sok jalma teh mah awas lamun lahirna anu sok anu pan kitu teh aya. Watakna kanjang lamun si anu mah watak kitu-kitu tah aya. Eta teh tos basyirah. Tos mata hatena dibere awas ku Allah Subhanahu wa taala. Bari az-zahidin anu bener berzuhud ku hatena dina masalah sifat anu hadir dina dirina teh al-muskin ala masakin ngabogaan sifat ulas asih ka jalma miskin eta jalma-jalma nu karitu nya ahli tauhid ahli sufi anu sifat-sifatna tadi teh nya al-musyfiqina alal masakin karunyaan ka jalma miskin nya arupai ala tu apa ka jalma-jalma mukmin anu lemah karunya ulas asih kitu nya eta sok aya jalma pan ahli tauhid aya jalma nama susah ngan jalma sok karunyaan bae aya ngan jarang jalma jarang mata ieu mah anu pelebah dia Allah teh tos mere kekuatan kadinya geus paman wajada ahadan ala hadis sifati fi hadza zaman qalil nah al qalil khairu jiddan fal yasudda yadahu alaih mangka saha jalma anu manggih hiji jalma anu netepan kana ieu sifat dina zaman ayeuna anu saeutik jasa eta bagus bener macam kitu teh bener aya jalma kadang-kadang tawadu rendah diri eta sopan santun beda eta mah jalma ya rendah rumah aurnyaan eta jalma pan sok kadang-kadang nimulkeun aki-aki duka saha wallahu alam kitu nya. Sok kitu tah eta teh fal yasudda yadak. Pegang teguhlah ku urang. Ya, pake patokan ku urang eta ulama nu macam kitu. Anu maehna ibadahna rajin, susah tapi na kitu manehna misalkan karunyaan ka jalma macam kitu. Di antarana lamun sawalid teh mah nya ayeuna masuk walid teh. Sok aya walid nu jaba, walid nu qoba nya. Anu walid teh kabagi-bagi. Lamun wali nu jaba eta tugasna ke naon wali nu qoba tugas biasana lamun wali nu qoba mah lamun sok aya pemilihan pilpres segala macam tak biasa wali nu qoba
Antara non maehna mah apal kana tapak si anu tapak ieu teh tapak si anu ieu tapak si anu diberenya ku Allah. Ieu teh bakal kajadian bakal kitu kanyawan. Matak sok diteangan ku jalma anu teh jadi pemimpin mah wali nukoba kasebut wali nakib. Nah, nyaho kana tingkah laku kitu. Jeung eta nulungan deui ka wanu kitu mere petunjuk kitu. Kayak kumaha di si horoan gitu, lamun nyaram-nyaram teh ada pun teu ngadenge atuh terangkung eta mah. Tapi tos mere nasehat eta wali nakib teh atau wali nukoba teh. Adapun wali nujaba eta anu kasebut wali sundal bolong kasebutna. Artina maena mah karunyaan ka jalma. Lamun urang memang papanggih jeung wali nujaba atau wali najib, eta kaudin misal urang teh terlilit hutang atau kumaha bae, panggih jeung maehna ai kalau susah teu bisa nulungan maehna secara langsung mah misal mayar hutang. Ngan maehna mere solusi, mere jalan ca anu sehingga hate si anu teh atas izin maehna digerakkeun nang bayar hutang urang kitu ta eta ngaranna kasebut wali nujaba. Mentak wali eta tugasna masing-masing aya masing-masing. Di antara sifatna tadi teh nya welas asih ka jalma lemah jalma mukmin nya. Wal ya'lam annahu la yajiduhu wal yu'lam kudu dikanyahokeun bahwa anu kitu teh la yajidu lahu jarang aya na jalma. Wallahu a'lamu sanian bi usrihi. Allah la anu ulinga anu kaduana dina masalah-masana macam zaman wali macam kitu teh. Id man yakunu ala hadis sifati au qariban minha la yakunu minhum fi awakhir zaman illa wahid. Karena jalma anu netepan kana sifat macam kitu ayana jarang nya aya macam kitu atawa aya tina jalma macam kitu teh eta hukumna jarang dina akhir zaman ayeuna ilal wa angin aya hiji mah dengan teu didohirkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mentak kitu kadang-kadang ngarupakeun gembel pan macam kitu mah. Ngarupakeun gembel ngarupakeun teu parukuh teh. Di antarana nu kitu teh nya sok ngarupakeun gembel eta di antarana Nabiullah Khidir alaihissalam. Nabi Khidir lamun kira-kira datang kitu ngarupakeun gembel pisan nya. Geus ulama wa may yaqrubu minhu ala ma nasu alaihi ulama summa qalibu ala bi hadza zaman al khafa'u bi asul yasul ilaihi illa qalilun minan nas. Sajalma anu deukeut ka hiji jalma tersebut atasnya nas tersebut teh ti para ulama yang kanyahoana ti ulama akaprahna dari zaman teh samar sakira teh bisa nudukeun angin saeutik nu bisa nudukeun ti ulangan manusia ka jalma tersebut. Sebab kitu nalika kapanggih jeung jalma macam kitu wal yashkurillaha subhanahu alladzi atalahu ala hadil ghanimatil adnan udma anna al-lailu atau nahar. Ulama nalika panggih jeung jalma macam kitu urang syukur ka Allah Subhanahu wa taala Allah teh tos ngembongkeun kana kauntungan anu puhara rosa ka urang. Amun urang panggih jeung kitu berarti urang Allah tos mere kauntungan anu puhara rosa ka urang. Ya. Di tengah peuting atawa di ujung berang sore misal asal sok kadang-kadang panggihna kitu eta teu jelas ka urang nya. Id adfarahu maulahul karim jalla wa azza mahdi fallid kanzin adimin min kunujil jannah yunfiqu minhu ma yasha wa kayfa yasha. Karena nya Allah ngahasilkeunna ka jalma anu dipilih ku Allah Subhanahu wa taala eta teh bimahdi fadlihi ku fadl Allah ku mulus fadl Allah Subhanahu wa taala tandana Allah Subhanahu wa taala macam kitu teh sebab Allah ngembongkeun gudang Allah anu agung di surga eta teh wilayah saenan kawasan Allah
Allah ngersakeun ka jalma kumakersana Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun ayun fiqul yauma wujudu misla hada illa linadirin minas suhada'i. Jeung saeutik tina jalma anu sok ngimpakeun jalma jeung saeutik jalma anu macam kitu teh dina ayana macam kitu illa nadir kecuali jarang ayana tina jalma anu bahagia kusebab panggih jeung jalma-jalma tersebut. Wa amma ma yaqra'u wallahu alam nanti. Bina cukup sakit itu lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.